الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، لقد حدث شيء منذ شهرين تقريبا، منذ بداية شهر المحرم، فوددت حين ذاك أن أتحدث عنه لما فيه من دروس لي ولكم، ولكن كان الموضوع المناسب لذلك الوقت هو الزكاة، فتركت الحديث عنه إلى الآن. ذات يوم بعد صلاة المغرب وأنا أدرس الناس القرآن الكريم كما هو برنامجنا في مسجدنا هذا، والبرنامج تدريس القرآن الكريم كل يوم من يوم الاثنين إلى يوم الخميس بعد صلاة المغرب. اقترب إلي أحد الإخوة التشاديين وقال: أريد أن أتعلم القرآن معك. فاستغربت، لأننا نعرف التشاديين بالعلم خاصة بالقرآن. ثم ازددت استغرابا لما سألته: أين تريد أن نبدأ؟ فقال: سورة الفاتحة. قلت: لماذا؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم بدأنا من سورة الفاتحة كما قال، فكان أكثر أخطائه يسيرا مثل ترك تفخيم الراء، وبدأنا نصحح الأخطاء حتى انتهينا من سورة الفاتحة، ثم انتقلنا إلى سورة الناس نصحح الأخطاء إلى أن وصلنا اليوم إلى سورة الفيل. بعدما بدأ الأخ يقرأ علي القرآن جاء أخ تشادي ثاني وثالث ورابع، ثم أخ مالي يدرس الناس القرآن تارة حتى أنا أناديه بأستاذ، وكلهم يبدأون من سورة الفاتحة ثم سورة الناس ثم الفلك، وهكذا كلهم تعلموا القرآن الكريم منذ صغرهم، ولكن لما أدركوا أن في قراءتهم أخطاء اقتربوا ممن يظنون أنه يمكنه مساعدتهم. لقد سمعت الأخ التشادي الذي كان الأول في قراءة القرآن معي أنه قال لإخوته إنهم يقرؤون القرآن بالأخطاء، فهو الذي حثهم في الحقيقة على إتقان قراءة القرآن. عباد الله، نأخذ من هذا الحدث دروسا. أولا، التواضع، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ولله در القائل: إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كان يمكن للأخ التشادي القول في نفسه: نحن تعلمنا القرآن على أيدي أساتذتنا ومعلمينا ولن نعيده على يد غيرهم، وهذا قول كثير منا، خاصة إذا طلب منا تغيير بعض أشياء أخذناها من أساتذتنا منذ صغر. ثانيا، الحديث الذي ذكره الأخ ليبرهن على إعادة تعلم الفاتحة
وتصحيح الأخطاء فيه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فليس المراد من الحديث مجرد قراءة الفاتحة، لكن قراءتها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ، وقراءتها بالإتقان. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وإتقان القرآن تجويده، والتجويد واجب كما قال الإمام الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. ثالثا، عرض القرآن الكريم وختمه على الغير دأب كبار قراء القرآن، وأخذوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرض على جبريل، وعن الصحابة الذين كانوا يعرضون على النبي، وكان بعضهم يعرض على بعض، وهكذا التابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا. وخير مثال فيديوهات القارئ السنغالي هادي توري وهو يعرض على الشيوخ ويختم. فأختم بالنصيحة لي ولكم أن نتعلم ديننا كما نطلب الدنيا، كما نطلب المال، بل علينا أن نحرص لديننا أكثر، خاصة الأساسيات والفروض العينية. ولذا قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره المسمى بمتن الأخضري: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والزكاة. وأنصح الذين حفظوا القرآن أن يراجعوا ويقرأوا على غيرهم لتصحيح أخطائهم. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous louons Allah, nous le remercions, nous le demandons le secours, le pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre nos propres méfaits et les retombées néfastes de nos propres actes. Tout celui que Allah a guidé, c'est celui-là qui est le bien guidé. Personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah a égaré, car lui-même, de son propre chef, il a choisi le chemin de l'égarement, personne ne peut l'égarer. Personne ne peut le guider. Toi-même, tu as choisi, tu as le libre choix de choisir ce que tu veux. Tu as choisi le chemin de l'égarement, Allah te délaisse. Et quand c'est comme ça, personne ne peut te guider. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'être adoré à part Allah. Il est seul, sans associé. J'atteste également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sans doute le messager d'Allah et son serviteur. Qu'Allah fasse sa miséricorde, son salut, sa bénédiction sur ce noble prophète, notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses valeureux compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez pas qu'en pleine soumission. Ne mourrez pas que lorsque vous vous soumettez à Allah pleinement comme il le veut. Ô homme, craignez Allah, votre Seigneur, qui vous a créé à partir d'un seul être, d'une seule âme, qui est notre Père Adam. Et de celui-ci, Allah a créé son épouse, notre mère Hawa. Et de ces deux-là, Allah a fait répandre sur terre des hommes et des femmes. Craignez Allah donc, celui au nom duquel vous vous demandez les uns les autres. Et prenez garde de ne pas rompre le lien des sangs. Allah est parfaitement observateur sur nous tous. Ô vous qui croyez, craignez Allah et dites les bonnes paroles. Dites la parole de droiture. Si vous faites cela, Allah arrangera pour vous vos actes. Allah pardonnera vos péchés. Car tout celui qui obéit à Allah et à son messager, c'est celui-là qui a réellement réussi. Fidèle serviteur d'Allah, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 2 mois de cela, depuis le début du mois de Al-Muharram. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a en cela beaucoup de leçons pour moi-même et pour vous. Seulement que le moment correspondait au moment dont on doit parler de la zakat. Le premier mois lunaire, nous profitons de l'occasion de parler de la zakat. C'est pourquoi j'ai laissé. Et après cela, il y a eu d'autres sujets qu'on a eu à traiter, que c'était le moment. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de cette chose qui s'est passée il y a 2 mois de cela.
Un jour, j'étais à la mosquée après la prière de Maghrib, j'enseignais les gens le Coran, comme il est de notre programme, Inch'Allah, dans notre mosquée ici. Chaque jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ici dans notre mosquée, après la prière de Maghrib, nous enseignons le Coran. Et des gens ont commencé avec nous ici. Ils ne pouvaient même pas lire le Coran, ils ne connaissaient même pas le début, l'alphabet, A, Ba, Ta, Sa. Ils ont commencé aujourd'hui, ils lisent le Coran. J'enseignais les gens et il y a un frère tchadien qui s'est approché de moi. Il me dit, Oustaz, je vais apprendre le Coran. Je suis étonné. Nous connaissons très bien les Tchadiens. Il y a la connaissance chez eux. Il y a le Coran chez eux. Même leur langue locale, c'est l'arabe local. Moi, je suis étonné. Toi, Tchadien, tu veux venir apprendre le Coran chez moi? Il dit, tu veux qu'on commence où? Il dit, Surat al-Fatiha. Là, ça m'a encore frappé. Peut-être qu'il allait dire, on commence Bakara, tu vas rectifier les fautes de tajwid. Non, il dit de commencer Surat al-Fatiha. Et je lui ai posé la question, mais pourquoi Surat al-Fatiha? Il dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, la salata liman lam yaqra bi fatihat al-kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas Surat al-Fatiha. On a commencé à lire. Il y avait que quelques erreurs dans sa lecture. Il connaît déjà le Coran, il a déjà appris depuis chez lui. Il a commencé à lire. Effectivement, il y avait des erreurs. Mais c'est les erreurs entre celui qui connaît et celui qui est mieux que lui. Ce n'est pas les erreurs des débutants. C'est les erreurs de quelqu'un qui connaît déjà. Seulement que l'erreur qu'il fait quand il est devant une autre personne qui connaît plus que lui, c'est lui-là qui va le corriger. Tel que les erreurs dans Alhamdulillah Rabbil Alamin, lui disait Rabbil Alamin. Ar-Rahman, il dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Toi tu ne connais pas, toi tu penses que c'est la même chose. C'est pas la même chose. C'est ces gens d'erreurs qu'il faisait. Et Dieu merci, on a rectifié les erreurs. Pas un seul jour, un jour, 2 jours. Il va réviser, il vient, je dis non, c'est pas bon, reprends. Il va réviser, il dit non, c'est pas bon, reprends. Jusqu'à ce qu'on a terminé la sourate Al-Fatiha. Il dit, on part avec sourate Nas. Ensuite, sourate Al-Falaq. Sourate Al-Ikhlas, Qul Huwallah. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sourate Al-Fil. Il n'a pas dit qu'il connaît. Il n'a pas levé ses épaules. Et ce qui m'a frappé encore, avec lui quand je travaillais, un jour, 2 jours, il y a un autre frère tchadien qui est venu. Deuxième est venu. Troisième, quatrième. Ensuite, un frère malien est venu. C'est un oustaz, je le connais à la mosquée. Il enseigne souvent même les gens à la mosquée. Lui aussi, il est venu. Toujours même chose. On commence sur le Fatiha. Et un jour, j'ai entendu le frère tchadien, le premier qui a commencé, qu'il a dit à ses frères que de la manière vous lisez le Coran, il y a des erreurs dedans. Il faut rectifier. C'est-à-dire, c'est lui-même qui a incité ses frères de venir apprendre avec moi. Le frère malien aussi, même chose, il est venu apprendre avec moi Surat al-Fatiha. On a fini Fatiha, Nas, Falaq. Il connaît déjà. Il enseigne déjà les gens. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Fidèles serviteurs d'Allah, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer ici? La première leçon, c'est l'humilité. Être humble, c'est rabaisser, il ne faut pas t'orgueillir. Le frère tchadien, nous depuis dans notre pays, parmi les pays où on vient aller étudier là, c'est Tchad. Il sait très bien d'où je viens. Il pouvait dire que non, nous Tchadiens, on ne peut pas apprendre le Coran avec ceux-là. Non, il n'a pas fait cela.
Il a déjà appris le Coran. Il n'a pas dit non, moi mes oustaz, mes mu'allim là, ils m'ont déjà enseigné. Comment je vais aller apprendre chez quelqu'un d'autre, comme beaucoup d'entre nous font. De la manière que tu as appris au village, tu ne veux pas changer. Quand on te rectifie même, ça te fait mal. Que non, nous on nous a dit que c'est comme ça, on ne peut pas changer. Lui, il n'a pas fait ça. Il a mis l'orgueil à côté. Il est venu apprendre depuis le début. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le monde n'a jamais diminué d'une capitale. Et Allah ne va augmenter quelqu'un pour son pardon, sa patience, que la grandeur. Et pour finir, le prophète dit, tout celui qui se rabaisse à cause d'Allah, tout celui qui est humble à cause d'Allah, Allah va l'élever. Et un savant a dit, un sage, inna tawadua min khiswalil muttaqi wa bihi taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi. L'humilité, ce sont des signes des pieux, ceux qui craignent Allah. Si tu veux connaître quelqu'un qui craint Allah, remarque, s'il est humble, il n'est pas grand dans sa main, il n'est pas orgueilleux, il a une qualité de la piété. Et le prophète dit encore, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Mas'ud, il ne rentrera pas dans le paradis celui qui a ne serait-ce que le poids d'un atome de l'orgueil dans son cœur. Quelqu'un, il est grand dans sa main, il est orgueilleux. Le prophète dit, même si c'est petit comme un atome là, on ne voit même pas avec les yeux. Celui qui a ça dans son cœur, il ne rentre pas dans le paradis. Alors, regardons nous-mêmes. Est-ce que je suis humble ou bien je suis orgueilleux? La deuxième leçon à tirer, le hadith que le frère lui-même a dit, pour prouver qu'il doit commencer à Surat al-Fatiha. Le hadith est rapporté par Ubada ibn Samit, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de prière. C'est-à-dire, la prière n'est pas acceptée pour celui qui n'a pas lu Surat al-Fatiha. La compréhension artificielle, c'est de lire seulement. Non, non, non. La vraie signification, c'est de bien lire. Il ne suffit pas de venir dire Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Non, non. Bien lire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait. C'est pourquoi le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah aime lorsque l'un de vous pose une action, qu'il la fasse bien. C'est ce que Allah veut. Le Coran, la prière, le jeûne, tout ce que Allah te demande de faire là, il faut bien faire. Donc le Coran, il faut bien lire. On ne lit pas comme ça. Il faut lire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Perfectionner la lecture du Coran. Et c'est ce qu'on appelle at-tajwid. Il y en a parmi nous qui pensent que quand on dit at-tajwid, c'est la belle voix. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la belle voix. Non, non, non. Quand on dit at-tajwid, lire le Coran d'une manière parfaite, c'est de donner à chaque lettre du Coran sa phonétique, de la manière on doit la lire, de la manière ça a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. Et un des savants de Tajwid dit, lire le Coran avec Tajwid, c'est une obligation. Celui qui ne lit pas le Coran avec Tajwid, il pêche. Parce que forcément, tu vas gâter le sens. Le Coran est en arabe. L'arabe, c'est une langue de son. Il suffit de mettre un son à la place de l'autre, tu changes automatiquement le sens. Parfois même, tu donnes un mauvais sens. Un exemple. Alam, alam. La différence, c'est seulement a. Alam veut dire la douleur. Alam veut dire la montagne. Tu vois comment, à cause de a seulement, tu changes le sens? Alors, si tu ne lis pas bien, tu vas gâter beaucoup de sens. La troisième leçon à tirer, de la manière le frère Tchadien est venu lire devant une autre personne, ça c'est le caractère des savants, même les grands lecteurs du Coran. Ils n'ont pas lu le Coran une seule fois, puis c'est fini. Non. À chaque fois qu'ils voyaient quelqu'un qui est peut-être mieux expérimenté, qui est plus connaisseur dans le Coran que lui, il lisait devant lui. C'est comme ça.
Même s'ils sont égaux, c'est la même connaissance. Il va dire, lis, écoute, je vais lire. Et s'il y a des erreurs, tu me rectifies. Il connaît déjà, c'est un grand savant. Et les grands savants ont pris cela du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même le prophète. Quand Jibril venait, chaque mois de Ramadan, il lisait devant Jibril. L'année dans laquelle le prophète est décédé, il a lu le Coran 2 fois devant Jibril. C'est le prophète lui-même. Ensuite, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lisaient le Coran devant le prophète. Ils ne disent pas que nous sommes arabes. Non. Tu es arabe comment? Le Coran, là, tu es obligé d'apprendre. Ce n'est pas tous les arabes qui peuvent lire le Coran comme il le faut. Et les tabi'un, ceux qui ont suivi les compagnons du prophète, ils ont fait pareil. Jusqu'à aujourd'hui, même à notre époque, le meilleur exemple, il y a un grand lecteur sénégalais, Hadi Touré. Il y a ses vidéos, quand il part en Égypte, quand il part à Médine, il y a les grands savants, ceux qui sont devant lui, il lit devant eux, ils écoutent, on certifie. Parfois, tu vas tout lire, il n'y a pas d'erreur dedans. Tu as bien lu. Mais le fait même de lire devant une autre personne, ça te rassure qu'il n'y a pas d'erreur dedans. C'est pourquoi finalement, il te donne al-ijaza, un certificat, que telle personne a lu devant moi, il n'y a pas d'erreur dedans. Pour terminer, fidèles musulmans, je me conseille moi-même, et nous tous, de bien apprendre notre religion. Apprenons notre religion de la même manière nous cherchons l'argent. On sort le matin jusqu'au soir. On accepte toutes sortes d'humiliations, toutes sortes d'injures. Dans ton lieu de travail, les injustices qu'on te fait, mais même demain matin, tu vas partir encore. Le courage, l'amour, la patience, l'endurance que nous avons en cherchant l'argent là, faisons pareil dans notre religion aussi. L'argent qu'on cherche, c'est ici seulement, ça va finir. La religion, ça va nous suivre jusqu'à Yom al-Qiyamah. Il suffit de faire ton programme dans la semaine. Tout le monde n'est pas obligé de venir dans notre mosquée. Il n'y a même pas place, il n'y a pas de temps même. Entre Maghrib et Isha, on n'a pas assez de temps. Il y a des gens, quand ils viennent, ils disent non, toi ton niveau là, je ne peux pas te prendre ici. Si tu veux, tu viens tel jour, après la prière des jours. Il faut chercher quelqu'un, pas forcément ici, qui connaît plus. Tu vas chez lui, tu apprends. Apprenons notre religion. Si tu prends 20 minutes ou bien 30 minutes par jour, 2, 3 fois par semaine, on va dire 2 ans, 3 ans, 4 ans, wallah, tu vas beaucoup connaître dans ta religion. Mais c'est parce qu'on n'a pas ce même amour, ce même courage, cette même endurance qu'on a pour chercher l'argent. On n'a pas les mêmes choses pour notre religion. Et encore un autre conseil pour mes frères qui ont déjà mémorisé le Coran. Il y en a, ils ont mémorisé le Coran depuis le pays d'origine. Ils viennent ici, peut-être pour chercher l'argent. Ils viennent, ils font plus le muraja, révision. Il y en a même depuis Halakat Tahfiz, où il a appris le Coran, où il a mémorisé, c'était pas bien fait. Il y a des erreurs dedans. Si tu viens, il faut rectifier les erreurs. C'est pourquoi pendant le mois de Ramadan, quand quelqu'un vient, il dit, il veut faire prière, je l'écoute d'abord. Quand il y a des erreurs, si on peut, avec les conseils, ça peut passer, il dit, bon, il faut faire comme ça, et puis ça va passer. Mais si ça ne peut pas, je te laisse. Parce que tu vas voir des gens qui ont mémorisé, mais il y a des erreurs dedans. Il faut rectifier. Et toujours, selon la Fatiha, le sujet pour lequel on a commencé notre khutbah. Wallahi mon frère, si tu sais que ta Fatiha n'est pas bonne, il ne faut pas te mettre devant les gens pour prier. Il ne faut pas devenir imam. Tu sais très bien que ta Fatiha n'est pas bonne. Il ne faut pas te mettre devant les gens. Tu vas prendre ton péché, tu vas prendre le péché des autres. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite la mise en pratique. Alhamdulillah, tando be alay. Ami Allah tando ka demi na fe ka yafa ni ala fe. Ama yere kalfa ala ka bo an yere kun toroma na nga baraw juma. Nala mo kanda mo tisika fli. Nala mo fli. Ala ka mo fli koroko di a jala irele ka fli sra tagama ala ki labla o le koroko ala ki fli. No ta ala ta dabo kama ka mo fli. An kada la ko ju masa inte tonyo ke. Ola ile min ka bu irele ka fli sra tagama ala bi toyi ala bi labla. Na kala te mo te siki kanda. Mishira ka foti yorate mafo ala akire ne dinyo taala. Ka shira ka fan kuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka joni ala ka kidini. Ala man nema kala ka baraka ke ka kishike ni na buma bayka ana somo ana jenyo ani mo mo la batu fo ata sal kamama. Aw min ko li mana ala ma aisna ala nya ala sna jatila.
akana songa sa fiyo fo asura ya yere ko ala yi aw adama de ay sra ati ala nya masami nyaw dan ka bon nin kelen pela katlanka o nin kelen pe fu nyon dan ka bo ayre la katlanka che chama ni musu chama yere ka bo nu flala ay sra ala nya masami abi ko dari na toy ay sra sinji nya kana sinji tige ay lo ka fo ala ma wuli aka ko shi ba ya o kan aw mi ko limana ay sra ala nya ay sabo ba kuma fo ay ladriya kan fo ay kuma tleni fo na yo ke ala ba ka ko dlanka jama ka yafa ajurmuma mo mo yi ala labato ka kira labato o tira mo le ni yoro basoro bal maslama ko do kala anga misila abe kalu flabo ka bi muharam kalu damnela atu kadunye o watla ka kuma kan ngama kuma kan ka sababu ka anu me wati mina o te jaka kuma wati le parce que san damnena ame kuma jaka kan ka kiti fo ka slama o hakli jigi jaka kunyala o temani ko fe wala da wala tugutugulala ngala ka bile jama bi konye kuma o ko inkan londo fitri ko fe anga misiri kono ya mi mo karana ko ngala parce que programme ma on fait misiri kono ya lundi mardi mercredi jeudi ame mo karana ko ngala misiri kono ya mo chama ma fe ya ka bi misiri damne la o ka damne a ba ta sa o tutolo me bi o be ko karana londo mo o ko karana kala balma ci jendo belana ako me fa ko karana akaba ko kala dila parce que tchadion loli bo fe tchadion ko na kala bo fe am yere ko lon kanto ali am fe anu ma nyini kata $2,000 kata kala ke tchad bala akaba ko kala dila wo amada neni ako fatia ko muna fatia kama ko to bunya namma ako sabu ala kana ko ali sallallahu alaihi wasallam ko selite moye mo mi ma fatia kala bu bashita madamne anga damne iba lo kwa ka lo aka qur'ana kala nga yoro do le manye ko yoro dama dama ladne o ko son fili min tubali ka qur'ana kana lom bali ka fili tede mo min ka lom nga be fili do ke anga damne ko ladne ina fo alhamdulillah rabb abi fo rabbil alamin ama fo tafkhimu ali fo rabbil alamin anga o nyonan do le ladne ka tatla fatiala ka suratul nas wala ka falaki wala ka trase bi ame suratul fil la qur'ana kana le aka kalanga ban aka lom Chad o ka kamino ba fo arab kan le nga nyami ne doni o temeni ko fe tileken tilefla chadien wore nana sabana nana nani nana afana bebe na o kele ne kan ko anya dam ne fatia la o ka corona kala ngaba anga dam no o ko fele sisa ambal man malien donana ustaz le ne raba wole ko ustaz abe mo ko yere kan corona misila afana nana kelengelen ne ko ka dam ne fatia ama dam ne fatia aba lo abe mo ko me ni be fel no baye ele ka fili ni to ka fili tekele o fili de am o suya ne ladne bal maslama ame mule famu ni ko e kono a folo yere majigi nunu mo yere bonya chaje ma fo am madula o me ko na karanale ko na halaka ban fe robe karsa nu flete ale bola yoro na anu mulo ni ko na kala mo fo o bo yere bonya ala kala ko alayhi salatu wassalam saraka ma deli kan naflo kunshi nagashi ebe saraka boy kan naflo minna e ka jago kun saraka ta nagashi fiyo mo be yafa ka sabari ala te foy faraka fo korota hadisa labana ala kala ko mo yire majigi ala bi korota o ko son kolona do ko yere majigi ala ya sanan bawo ka takamasheni ni be fa mo lo ko ala ya sanan bali a jatine ka fle yere majigi ba ala ni mo ka bo yere bolo ati son ko tama wallahi ala ya sanan bate o ko fa ala ko alayhi sallam hadisa korona la ako mo te dona aljina kono yere bunya misikala zarati o be mo mi jusuna nango misikala zarati arab kan de misikala zarati ko di angara mo to ma fogo chenje kise do era ba fogo gongo mo kise ni pusheri willa gongo mo willa ibe kise ni yele na de o le misikala zarati do ba fogo din kise no no na be mo mi jusuna yere bunya ala ka kute do aljina kono o temani ko fe wala da flana mi ama famu ambal ma tiadje ni hadisa mi fo akwala kala ko alayhi salam mo ka selite mine mo ma fatia kala
ja kalan damate alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ja kalan damate ngaka kalan ka ɲɛ o le ko le o kosɔn alakira ko alayhi salatu wasalam ala b'a kanu n'a dɔ la kelen bɛ baara dɔ kɛ i y'a kɛ ka ɲɛ baara baara ni na kɛ a kɛ ka ɲɛ kuranna kalan ka ɲɛ o ye ka kalan ni tajwidi ye tajwidi tɛ k'i kan ja i n'a fɔ caman b'a faamuya ni non 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 tajwidi kɔrɔ ko i ka kuranna kalan ka harifu bɛɛ ka hakɛ ja ma harifu min fɔ cogo min i ka fɔ ten parce que arabukan filɛ nin ye ten kuranna dira arabukan min na ni ka harifu dɔ bila dɔ wɛrɛ place la i bɛ kɔrɔ yɛlɛma misala kelen dɔrɔn pe arabukan na al-alamu a ani a kelen tɛ al-alamu ani al-alamu ni ko al-alamu o ye dimi ye ni ko al-alamu kuru a n'a tagamasiyɛnw n'a ɲɔgɔnnaw o kosɔn an y'an jija kuranna lɔnnikɛbaga dɔ ko ka kuranna kalan ni tajwidi ye diyagoya de ni mɔgɔ min ma kuranna kalan ni tajwidi ye i bɛ jurumu sɔrɔ sabu kuranna jigila ka bɔ ala fɛ ten de ni tajwidi ye ka na di kira ma a bɔra kira yɛrɛ fana fɛ ka se aw ma ni o tajwidi kelen kelen de ye i b'a ɲini ka kalan ka ɲɛ de walanda sabanan kuranna lɔnnikɛbaga baw kabi tuma bɛɛ u bɛ kuranna karamɔgɔ wɛrɛ ɲɛkɔrɔ min ka faamu b'o ta sanfɛ walima min ka faamu n'o ta ka faamu ye kelen kuranna bɛ ten de kabi waati jan kabi kira yɛrɛ ka waati la ni ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ min b'i ɲɛ kuranna la i b'a fɔ a tigi ma sigi n b'a kalan i b'a lamɛn n'o le i b'a fɔ o le n'o tɛ i b'a fɔ k'o tɛ kira yɛrɛ ka kɛ ten jibirila ɲɛkɔrɔ sahaba ka kɛ ten kira ɲɛkɔrɔ sahaba yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ tabiina ni ɲɔgɔn cɛ fo ka na se an ka bi tile ma an ka bi tile na misaliya min bɛ yen i bɛ don YouTube la dɔrɔn i b'a fɔ Hadi Ture Sénégalais karamɔgɔ dɔ le a bɛ kuranna kalan a ka kuranna kalan ka ɲi mais n'a taara Egypte n'a taara Maka n'a taara Madina kuranna kalan patron min bɛ yen a bɛ sigi ka kalan olu ɲɛna olu b'a lamɛn tuma dɔ la o tɛna foti foyi bɔ a la o tɛna fili foyi bɔ a la mais kuranna bɛ ten de ni ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ n'a bɛ ɲɛ i bɛ sigi ka kalan ale fana b'a lamɛn o kosɔn an bɛ kuma laban ni min ye k'an bɛɛ de ladi ka daminɛ ne yɛrɛ ma an bɛɛ lajɛlen an y'an jija an ka diinɛ ɲɛɲini k'a lɔn surtout diinɛ tɛ ɲɛ fɛn min kɔ an y'a ɲini k'a lɔn courage min b'a la sɛbɛ min b'an na kanu min b'an na wari ɲini cogo la dɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ nimisa wari ɲini na dɛ an y'o jija k'o kɛ an ka diinɛ ɲɛɲini na an bɛ bɔ sɔgɔma fo wula fɛ dɔgɔyama sugu bɛɛ b'an sɔrɔ dugu kɔnɔ n'a ni faama yɛrɛ bɛnna o b'i ka fɛn gosi la mais sini i bɛ taa tugun an ye courage sugu ta diinɛ ɲɛɲini la surtout basiw ka diinɛ ɲɛɲini ka lɔn a man gɛlɛn yɛrɛ 20 minutes 30 minutes tile kelen 2 fois 3 fois siyɛn 3 siyɛn 2 semaine kɔnɔ walahi i bɛ san 4 sɔrɔ yɔrɔ dɔ i bɛ caman faamu ka diinɛ la ma courage de t'an na a kanu t'an na a jija t'an na o tɛmɛnen kɔfɛ an balima min ka kuranna durusi tuma caman an ka denmisɛnnin caman bɛ kuranna durusi kuranna durusi ma mɔ walahi ou bien kuranna durusi la mais kalancogo fili caman b'a la an y'an jija dɛ an bɛ na ni den ye tuma dɔ ka na wari ɲini yɔrɔ de la o tɛ kuranna réviser o t'a muraja o tɛ a taa ni ka segin mais a ka d'an ye o bɛ bila ɲɛfɛ o kosɔn sunkalo kɔnɔ tuma dɔ la ni dɔw nana ko a bɛ mɔgɔ laseli an ka sunkalo seli na ne b'a lamɛn n'a ma ɲɛ an b'a fɔ a tɛ se ka tɛmɛ parce que n'a tɛmɛna a tɛna ɲɛ a bɛna an bɛɛ degun an y'an jija kuranna kalan ma an y'an jija an ka diinɛ ɲɛɲini ma ka laban walahi ni ka lɔn k'i ka fatiha man ɲi ni ka lɔn k'i ka fatiha man ɲi n'o k'i bila ka mɔgɔ laseli ban walahi ban parce que i bɛ kungo si yɛrɛ ma ka kungo so mɔgɔ tɔw ma ala ka faamuya d'an ma ala ka baara nɔgɔya ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا اعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم